माउसी झील सहित से वर्षा राति मुझे प्रतिक्रिया किसी समय अपेक्षा कली कि मन होता जपरी से गभीर निद्रा शोई पड़ते मुझे दंभर सहित आगक बढ़िली। एक चादर थिला किंतु मुझे चादर उपर छुईवा लगिली। मु 15 मिनिट पर्यंत चादर उपर छुई चलिली किंतु से कौन इंगित कले ना। कोठरीटी घोर अंधार थिला एवं बाहर प्रबल वर्षार शब्द शुभुला। एवं मोर साहस आहरी बढ़ी जाइतिला। सेही समयर सुजोग नहीं मुझे घुंची जाइतिली पाखकू। आम मध्य दूरता बहुत कमी जाइतिला किंतु मु चादर भितर को मो हाथ पुराइबा मात्रे से तुरंत मो हाथ को चापी धरी एपरी एक स्थान में मो हाथ रखिले जे मु निजको रोकी पारली नहीं। संपूर्ण कहानी कौन आसतु शुणा। मोर MBA परीक्षा पर मोर कॉलेज छुट्टी हो जाइतिला। मोर कैंपस सिलेक्शन में चाकरी मध्य हो सारिथिला। चाकरी रे जोग देबाकू चिट्ठी आसी नथिला। सेमाने कहिथिले 6 मास मध्य जॉइनिंग लेटर पठाइबे। एही फांका समय रे मु टिके आराम करिबा एवं बुलिया व्यतीत अन्य किछि भाबिबाकू चाहुनथली किंतु मोर एते दिन छुट्टी थिबार देखि मो परिवार लोके मते कोनोसी ना कोनोसी काम रे लगाई देउथिले। केतेबेले पन्नीपरिबा आण, केतेबेले बजारु खीरा आण, आ केतेबेले घर काम कर। किंतु मु चाहुथली बाहरकू जिबाकू एवं बुलाबुली करिबाकू। हेले से सब किछि हेउ नथिला। मु एही खाली समय रे मजा करने चाहूली हेले घरे रही रही यही समस्त काम कर समय बीतेबा क्रमशः कष्टकर हो पड़ुला। मो बंधु मान सहित बाहर को जावाक योजना करी किंतु कौन असुविधा जो ता हो पारा ना। किंतु माँ मते मो मौसी घर को जावाक कही मुझे किसी प्रतिवाद कली ना। जहाँ हेउ से मौका केउआड़े बुली आसिया विषय से चिंता तो कले। माँ कही तुम मौसी तुमको अनेक थर आसवाक किंतु तुमर कॉलेज थी जो तुम्हें केबे जाई पारुना। एई थर पलई जा, यापर तोर चाकरी होइजिवो एवं तते आउ केबे समय मिलवा नहीं सेठाकू जिबाकू। मो मौसी दिल्ली रे रहउथिले। मो मौसांगर मद पीबार अभ्यास थिला। सेथिपई मु केबे सेठाकू जिबाकू पसंद करुनथली। सेथिपई मु गत 3-4 वर्ष धरि तांको घर को जाई नथिली। प्रथमे मु सेठाकू जिबा पई मना करिबाकू भाबिथिली किंतु तापरे मु भाबिली घरे रहबा अपेक्षा मो मौसी घर को जिबाटा भलो हेबो। मु सेठारे किछि समय बिताई पारिबी, नचेत मोर संपूर्ण छुट्टीटी केवल घर काम करी करी नष्ट होइजिवो। 2 दिन परे मु मो मौसी घर को चली गली। मो मौसी घर दिल्ली रे एक छोट अंचल रे थिला। मो मौसी मते देखि बहुत खुशी हेले। मो मौसी घर 2टी पिला थिले, बड़ झियो एवं साना पुओ। सेमाने मो ठारे छोट थिले, दुहे स्कूल जाइथिले एवं मो मौसा घरे नथिले। मो माँ पूर्वर मते कहिथिले जे मो मौसांगर अन्य शहर को स्थानांतरित होइथिला, तेणु से सप्ताह रे केवल गोटे थर आसुथिले। सेथिपई मु मनस्थ करी एठाको आसीथिली। सकाळे खाद्यपेय सरिया परे मु किछि एकांत समय बिताइबा पई टेरास को गली। टेरासटी एक खोला अगण परि थिला एवं गोटे पार्श्वरे 2टी कोठरी थिला, जहा मधर गोटे स्टोरेज रूम थिला एवं अन्य कोठरीतिर एपरि अवस्था थिला जहा सूचाई देउथिला जे एहाको बेले बेले सोइबा पई व्यवहार करा जाउछि। सेही कोठरी रे एक छोट बिछाणाटीए थिला आ सेही खटरे उभय पार्श्वरे गदी रखा जाइथिला। ताहार गोटे पार्श्वरे एक छोट शौचालय मध्ये थिला, जहार अवस्था बहुत खराब थिला, जहा क्वचित व्यवहृत हेबा परि मने हेउथिला। मो आखपाख पड़ोसी को देखुथिली किंतु मते विशेष केही देखा गले नाही। एहा परे मु तळको आसिली। किछि समय पई मो मौसी सहित कथाबार्ता मु व्यस्त रहिथिली। किछि समय परे कबाट खोलिला एवं स्कूल पोशाक पिंधिथिबा एक सुंदर गोरा झियटे घर भितर प्रवेश कला। ता कथाबार्ता देखि मु जानि पारली जे से मो मौसींगर झियो नगमा। से देखिबाकू सतरे बहुत सुंदर थिला। ता रंग संपूर्ण बदली जाइथिला। से क्षीर परी धड़ा देखा जाउथिला। ता मुह चकचक करुथिला। तार से कहरा आखिर डोळा दुईटी सते जेपरी मन मोहि नउथिला। तार लंबा घन केश कथारे वर्णना करि हेबो नाही तार सौंदर्य। से कोनोसी स्वर्गर अपसरी ठारू कम लागु नथिला। मु जदि ताको अन्य कोनोसी स्थान रे देखिथांती तेबे मु होयते ताको चिन्हि पारि नथांती जे से माउसी झियो बोली। माउसी ताको मते चिन्हबा परे से मते हालो कहिथिला। मु ता सहित भलरे दुई पद कथा हली, हेले मते अनुभव हैला से जेपरी मो सहित कथा हेबाकू इच्छुक नथिला। से स्कूल पोशाक बदलाइया पई तांको कोठरी भितर को चली गला। सेठारु आसी खाइबा परे से तार पाठपढ़ारे व्यस्त हो गला। मु ता पाखरे बसी तार पाठपढ़ा विषय रे कथाबार्ता कली। से मो कथाबार्ता सुनी उदासीन भाव उत्तर देउथिला। मते एपरि अनुभव हेउथिला जेपरि से बाध्यबाधकतारे मो सहित कथा हेउथिला। से अन्य किछि विषय रे ना मते पचारुथिला ना से निज आडरू मते किछि कहउथिला। जेतेबेले मु ताकू स्कूल विषय रे पचारिथिले से मते कहिथिला जे से 10म श्रेणी रे पढुची। एबे तांको स्कूल रे परीक्षा चलथिला। सेतेबेले मो माउसीर पुओ मते आसी जाइथिला एवं तांको पुओ सहित कथाबार्ता रे मु व्यस्त होई गली। किंतु मोर मन बारंबार ता पाखु फेरी जाउथिला। से मते अणदेखा करि चलथिला, हेले मु ताकू जेते अणदेखा करिबाकू चाहिले मते होई पार नथिला। मोर मन ता निकटतर हेबा पई बहाना खोजुथिला। मोर ता विषय कोनोसी नकारात्मक चिंता नथिला, किंतु मो मन काहे के जानि बारंबार ता पाखरे अटकी जाउथिला। मु चाहुथिली से मो सहित कथा हेउ, किंतु से तांकर पाठ पढारे मग्न रहउथिला एवं से एपरि अभिनय करुथिला जेपरि मु सेठारे नाही। राति रे समस्ते टेरास रे सोइथिले। से मो पाखरे खटिया रे सोई पडिथिला। राति बडुथिला, समस्ते सोई पडिथिले किंतु मु ता विषय रे ही भाबु
ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ 2 ଦିନ ପାଇଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଯୋଗୁଁ ମୋର ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ରାତି ବଢି ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମତେ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳେ କେତେବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ମାଉସୀଙ୍କର ଡାକରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୋର ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ କେଉଁଠାରେ ମତେ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ବୋଧେ ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସାରା ଦିନ ତାର ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ସେ ଗତକାଲି ପରି ସମାନ ରୁଟିନ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ନା କାହା ସହିତ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନା ମିଳାମିଶା, ବାସ୍ ନିଜ ପାଠପଢାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ରହମାନ ସହିତ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବଜାରରୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମୁଁ ନଗ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ଚକୋଲେଟ ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଚକୋଲେଟଟି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରି କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କହି ସେ ପୁଣି ତା ପାଠପଢାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲି। କାରଣ ହୁଏତ ସେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେହି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟେରାସରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ମୋ ମାଉସୀ ମତେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୋଇଯିବାକୁ କହିଲେ। ଆଲୋକ ନଥିବାରୁ କୋଠରୀଟି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଉଠି କାନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲି ଏବଂ କେତେବେଳେ ମତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଜଣା ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ ବଜ୍ରପାତରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେହି କୋଠରୀରେ ଆଲୋକ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କିଏ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ରହମାନ ଆସି ମୋ ସହିତ ଶୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ବିଜୁଳି ଚମକିଥିଲା। ସେ ବିଜୁଳି କୋଠରୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଥିଲା। ସେହି ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଯେ ରହମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଭଉଣୀ ନଗ୍ମା ମୋ ସହିତ ଶୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ପଡିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ମତେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ତାକୁ ନିଜ ଏତେ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ଏବେ ବେହୋସ ହୋଇଯିବି। କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି ଜଣା ନାହିଁ। ତା ଆଡକୁ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ସେହି ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ। କିଛି ସମୟ ବିତିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯେ ସତରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ତାର କୌଣସି ଗତିବିଧି ହେଉଥିବାର ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡରୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ଉଠି ପଡେ ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ବୋଧହୁଏ ସେହି କୋଠରୀର ଅନ୍ଧାର ଥିବା ହେତୁ ସେ ଜାଣି ନପାରି ସେଠାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ କାନ୍ଥ ଗୋଡକୁ ଲାଗିକରି ଶୋଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିନଥିବ ମୋର ଶୋଇବା କଥା। ଯଦି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ସେଠାରେ ଶୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବହୁତ ମନ ହଉଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ସେଠାରେ ଭୁଲରେ ଶୋଇଥିଲା କି ଜାଣିଶୁଣି ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟାଉଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ସତ୍ୟତା ମତେ ଜଣା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ନିଦରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇବାର ଅଭିନୟ କରି ମୋର ହାତ ତାର ବାହୁ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିଥିଲି ଯେ ସେ ତାର ଆଖି ଖୋଲିବ। ହେଲେ ମୋ ହାତ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଏକ ଅଜବ କରେଣ୍ଟର ପ୍ରବାହ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ତାର ହାତ ଏକ ରେଶମୀ ତକିଆ ପରି ନରମ ଥିଲା। ମୋ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୋର କେବଳ ତାର ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ହିଁ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ତା ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ହାତକୁ ପଛକୁ ଠେଲିଦେଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ମତେ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଯେପରିକି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କିଏ ତା ସହିତ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଏପରି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଯେପରି ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ଥିଲି। ସେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଠାଣିରୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ରହମାନ ବଦଳରେ ମୋ ସହିତ ଶୋଇଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତାର କମ୍ବଳ ଉଠାଇ ବିଛଣାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି, ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମତେ ନିଜ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ହାତ ମାରୁଥିଲି। କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ମୋ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ତ ଶୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ତ ପାରୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମୋ ହାତରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାର ମୋ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପରି ମତେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା। ଗତ ରାତିର ଘଟଣା ଉପରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ପରି ମତେ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ସାହସ କରି ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ। ମାଉସୀ ମତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାଲି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗଣିତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲା। ମୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ରହିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗଣିତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୋର ହାତ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ମୋ ସହିତ କିଛିଟା ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ଏବେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାର ଅସହଜ ମନେ କରୁନଥିଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିଥିଲି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି ହୋଇଛି, ସେ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ତା ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମୋର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା ଆଜି କେବଳ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ତାର କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଉଡୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଝିଅର ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇନଥିଲି। କଲେଜରେ ବହୁତ ଝିଅ ମୋ ଉପରେ ମରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମତେ କେହି ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କେହି ନା କେହି ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେହି
ସେଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସଚୋଟ ଲାଗୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଏପରି ଅନୁଭବ ହୋଇନଥିଲା ଯେପରି ନଗ୍ମାକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପରେ ଟେରାସକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେଦିନ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ମତେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ରୁମକୁ ଆସି କାନ୍ଥର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲାଗିକରି ଶୋଇଯାଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡଘଡିର ଜୋର ଶବ୍ଦରେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ କୋଠରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ବାହାରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଆଲୋକରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋ ସହିତ କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସେ ରହମାନ ନୁହେଁ, ନଗ୍ମା ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଶୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେଇ ରାତି ପରି ତାକୁ ପୁଣି ଉଠାଇବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ନଚେତ ସେ ସେଠାରୁ ଉଠି ପଳାଇବ। ପୁଣି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଭାବିଲି ଯଦି ଆଲୋକ ଆସିଯିବ, ନଚେତ ଯଦି ସକାଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାଉସୀ ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ସାଥିରେ ଦେଖିଦେବେ, ତେବେ ସେ କଣ ଭାବିବେ ଆମ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇବାଟା ହିଁ ଠିକ ଭାବିଥିଲି। ହେଲେ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା ହଲାଇ ଉଠେଇବାଟା ମତେ ଠିକ ଲାଗିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ତାର ହାତ ଉପରେ ନିଜର ହାତ ରଖିଦେଲି ଯେପରି ସେ ଜାଣିପାରିବ ତା ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ଶୋଇଛି। ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ହଠାତ୍ ଉଠି ସେ ଚମକି ପଡି ବସି ପଡିଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ବୋଧେ କିଏ ଏଠାରେ ଶୋଇଛି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଥର ସେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଯାଇନଥିଲା, ଓଲଟା କମ୍ବଳ ଘୋଡି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା। ତାକୁ ଏସବୁ କରୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ କାନ୍ଥ କଡକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଶୋଇଥିଲି। ସେ ବିଛଣାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଶୋଇଯିବାକୁ। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କଣ କରିବି। ମୁଁ ଉଠି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଶୋଇବା ବିଷୟରେ ଭାବିଲି, ହେଲେ ମନକୁ ମଜବୁତ କରି ସେଠାରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ମୁଁ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ସେମିତି ପଡି ରହିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋର ହାତକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ତାର ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ରଖିଲି। ହାତ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଦୌଡୁଥିଲା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉନଥିଲା। ସେ ଏପରି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ଏସବୁ ଉପରେ ମୋର ସାହସ ଆହୁରି ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ମତେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ପତଳା ଚାଦର ଘୋଡି ହୋଇ ଶୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଚାଦର ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ମୁଁ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। କୋଠରୀ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସାହସ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା ନାଁକୁ ମାତ୍ର ରହିଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାର ଚାଦର ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାଦର ତଳେ ମୋ ହାତ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ହାତକୁ ଧରିଦେଲା। ମତେ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ଆଜି ମୋର ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଧରା ପଡିଗଲି। ସକାଳେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡଧଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଲିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେ ମୋ ହାତକୁ ଚାପି ଧରିଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତାର ଛାତି ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲା ମତେ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁ ନଥିଲା, ତାର ଏପରି ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ତ ବାୟା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତଥାପି ତାକୁ ପଚାରି ବସିଲି, ନଗ୍ମା ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। ତୁମର ମତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବା, ମତେ ଚାହିଁବା, ଜାଣି ଜାଣି ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ହେଁ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ତୁମର ଏତେ ନିକଟତର ହେବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ବାସ୍ ଆଉ ଦୂରରେ ରହିହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ଭୁଲି ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସଲିମ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ନଗ୍ମା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଥିଲି। ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଏତେ ନିକଟରେ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ତାର ଚାଦର କାଢି ତାର ଓଠକୁ କାମୁଡି ଗଭୀର ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ହାତ ତାର ଦୁଇ ବଡ ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ଥିଲା। ମତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ଗର୍ଜନ ଏବଂ ଭିତରେ କାମନାର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳୁଥିବା ଦୁଇ ଶରୀର ଆଜି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପରସ୍ପରର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ସେଦିନ ଏଇ ଅମାନିଆ ମନ କିଛି ବନ୍ଧନ ମାନି ନଥିଲା। ରାତି ପାହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ସମୟ 5ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାହାର ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏପଟେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶରୀର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ହେଲେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡିଲା। ମାଉସୀଙ୍କର ଉଠିବାର ସମୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଏପଟେ ନଗ୍ମା ତାର ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ତାର ରୁମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଗତ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପରେ ମୋ ମାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ନଗ୍ମା ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ଖବର ଶୁଣି। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର କରିନେବି। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ମନେ ହେଉନଥିଲା ସେଠାରୁ ଫେରିବାକୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ମଝିରେ ଦୂରତା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଗ୍ମାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ନଗ୍ମା ରହୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଘରକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ନଗ୍ମା ସହିତ ନିକାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ କରିଥିଲି। ମୋ ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ସଲିମକୁ ତୁମ ଝିଅ ନଗ୍ମା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରିର ଲେଟର ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିକାହର ତାରିଖ ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଧ୍ୟ, ଯେବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିକାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ନଗ୍ମାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିନେଲି। ସେ ନିକାହ ପରେ ମୋ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଗଲା। ଏଠାରେ ମୁଁ ତାର ନାମ ଭଲ କଲେଜରେ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି। ସକାଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲୁ। ତାକୁ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଅଫିସ ପଳାଉଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସୁଖର ସଂସାର ବିତୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।